नमस्कार उत्तर पूर्वांचलेर विशेष किछु संबाद निये नर्थ ईस्ट निউজে आपनादेर स्वागत जानाई। आमी शंकर शील। विस्तारित संबादेर आगे एक नजरे देखे नेই आजकेर संबाद शिरोनाम। डाक्तार भूपेन हाजारिकार मृत्यु बार्षिकीते 5000 कण्ठे श्रद्धांजलि जानाबे शिलचर। 19 भाषा शहीदদের अपमानकारी मुक्तेश्वर कैम्पराय केन ग्रेप्तार হচ্ছে না प्रश्न कांग्रेस नेता अभिजीत पालेर। श्रीभूमि शहरे 13 दफा दाबिते चुतिया सम्प्रदायेर विशाल गणसमावेश अनुष्ठित। 7 दफा दाबिते एसएफआई एर मिছিল और जिला आयुक्तके स्मारकपत्र प्रदान श्रीभूमिते। एबार संबाद विस्तारित। काछाड़ जिला प्रशासन 5 नवेम्बर पुलिस परेड ग्राउंडे एक असाधारण सांस्कृतिक अनुष्ठानेर माध्यमे भारतरत्न डाक्तार भूपेन हाजारिकार प्रति श्रद्धांजलि जानाते प्रस्तुत। এই অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। 5000 কণ্ঠের একটি বিস্ময়কর সমাবেত কণ্ঠে এই শিল্পীর কালজয়ী গান মানুষের জন্য গাওয়া হবে, যা তার প্রেম, মানবতা এবং সামাজিক সম্প্রীতির সার্বজনীন বার্তাকে উদযাপন করবে। जिला आयुक्त श्री मृदुल यादव एर सभापतित्वे एक सभाय जमकालो अनुष्ठानेर प्रस्तुति नेওয়া হয়, যেখানে শ্রদ্ধেয় শিল্পীর মৃত্যুবার্ষিকী সুষ্ঠু ও মর্যাদাপূর্ণভাবে পালন নিশ্চিত করার জন্য বিস্তারিত ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় বিভিন্ন বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অতিরিক্ত জেলা কমিশনার সাংস্কৃতিক বিষয়ক শ্রীমতী ফিলিস रांगचाल एससीएस सकल सदस्यके स्वागत जानान एवं डाक्तार हाजारिकार स्थायी संगीत और सांस्कृतिक उत्तराधिकार संरक्षण और प्रचारे एर गुरुत्वेर उपर जोर दिए अनुष्ठानेर उद्देश्य तुले धरेन। नर्थ ईस्ट निউজের बराक भैली इंचार्ज सुरजीत चक्रवर्तीर प्रतिवेदन। असम सरकार ने 5 नवंबर 2025 जो उनका 100 उन लोग का डेथ एनिवर्सरी है, उसमें बेफिटिंग मैनर में ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ह्यूमन चेन के अंतर्गत मानुषर जन ने सिंगिंग एंड एक मेलोडी ऑर्गेनाइज किया है, जिसके लिए कल्चर डिपार्टमेंट से हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हैं। तो 5 तारीख को असम के सारे जिलों में और कोर डिस्ट्रिक्ट्स में डॉक्टर भूपेन हजारिका का जो सॉन्ग है मानुषर जन्ने और मानोर मानोर बाबे के ऊपर एक ह्यूमन चेन में 5000 स्कूल स्टूडेंट्स, लोकल पार्टिसिपेंट्स, कल्चर पार्टिसिपेंट्स और अलग अलग लोग पार्टिसिपेट करके इसको एक कंपटीशन और एक काइंड ऑफ सिंगिंग करेंगे, जिसमें हमारे ज़िले में पुलिस परेड ग्राउंड में हमने इसको ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लिया है। उसके में प्रोग्राम का एक रूप होगा कि पहले एक जो मेडले जो सेंचुरी सेलिब्रेशन पे ऑर्गेनाइज किया गया था, पहले वो करा जाएगा। उसके बाद सब लोग मिलकर एक ट्रैक पे इस सॉन्ग का रिसाइटेशन करेंगे। लोगों का आज हमारा सेकंड मीटिंग था, इसके पहले भी एक मीटिंग हमने 10 डेज पहले ली थी, जिसमें ऑलरेडी उनको इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि कैसे स्कूल्स को और कॉलेजेस को लोगों को इनकरेज करके इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। और सारा व्यवस्था उनके आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, रिफ्रेशमेंट का हम लोग यहाँ व्यवस्था करे हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है मीडिया के थ्रू कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें। इट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी फॉर एनी एज ग्रुप एंड सब लोग आगे आएँ और हमारे भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका का जो मैसेज है लाइफ ऑफ ह्यूमैनिज्म, उसको सेलिब्रेट करते हुए इस इवेंट में पार्ट लें और असम सरकार के इस इवेंट को सफल बनाएं। और हमारा इवेंट तभी सफल माना जाएगा कि जिसमें सिर्फ सरकारी लोग नहीं, अलग अलग पार्ट से लोग आए। उसमें स्वयं सहायता सभा के महिलाएं आ सकती हैं, उसमें एनसीसी, एनएसएस, सोशल वेलफेयर की, आंगनवाड़ी के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कल्चरल ग्रुप्स, पब्लिक क्लब्स, टी गार्डन एसोसिएशन और मीडिया क्लब्स और भी जितने एनजीओस हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि
5 तारीख को 10 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में आके इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें और हमारे इसको सफल बनाएं। अभी मीटिंग कंक्लूड हुआ है जिसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, PHE, मजिस्ट्रेसी, रिफ्रेशमेंट के लोग मिलकर इस प्रोग्राम को अभी फिटिंग मैनर में करें, इसका हम लोग ने डिसीजन लिया है। थैंक यू। কি আপনার ঘর কিংবা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইছেন আর সাথে চাইছেন ভালো ও সুলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে? তাহলে দ্বিতীয়বার না ভেবে আজই চলে আসুন শিলচরের দাসকলোনিতে অবস্থিত ঋতুরাজ ট্রেডিং কোম্পানি অথবা সোনাই রোডের খালেদ ভবনের বিপরীতে বাইক সেন্টারের পাশে সমীক্ষা ট্রেডিং কোম্পানি। এই উভয় স্থানে টাইলস, স্যানিটারি আইটেমস, চিমনি, ওয়াটার পিউরিফায়ার, CPVC, UPVC, PVC আইটেমস, ডোর উডেন, সিনটেক্স সহ অনেক বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। আপনারা আসুন, যাচাই করুন ও ঘরকে সুন্দর করে গড়ে তুলুন। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 9401432969 ও 6377990269 নম্বরে। ধন্যবাদ। 19-এর ভাষা শহীদরা বাংলাদেশি অবহিরাগত ডিমাসা রাইটার্স ফোরামের সভাপতি মুক্তেশ্বর ক্যাম্প রায় এহেন জঘন্য ও অপমানজনক মন্তব্যের পরও কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, এর জবাব চাইতে কাছাড়ের সিনিয়র পুলিশ সুপার পার্থ প্রতিম দাসের সঙ্গে তার কার্যালয়ে গিয়ে দেখা করেন কংগ্রেস নেতা অভিজিৎ পাল। দেখা করে বেরিয়ে এসে তিনি বলেছেন, পুলিশ সুপার আশ্বাস দিয়েছেন ক্যাম্প রায়ের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে শ্রীভূমি জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি গাওয়া নিয়ে বিজেপির মামলা করার প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেছেন অভিজিৎ পাল। তিনি বলেন, এই গান তো প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জনসভায় উচ্চারণ করেছেন, তাহলে বিজেপি কি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করবে? নর্থ ইস্ট নিউজের বরাক ভ্যালি ইনচার্জ সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন। নিয়েছেন যে বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্যটা কি, যখন জুবিন গার্গের ইস্যু নিয়ে যখন গোটা আসামে তুলপাড় চলছে, বরাক উপত্যকাতে চলছে, শিলচরেও চলছে, যেখানে 41 লক্ষ মানুষ জাস্টিস ফর জুবিন গার্গ নিয়ে ন্যায়ের জন্য মানুষ দাবি জানিয়ে যাচ্ছেন, তখন মুখ্যমন্ত্রী সেটাকে ডাইভার্ট করার জন্য অন্যান্য ইস্যু বরাক উপত্যকাতে সেদিন কংগ্রেসের সেবা দলের এক সভাতে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক যিনি শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা পংক্তি উনি গেয়েছিলেন, সেটাকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন, সেটাকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে দেশদ্রোহী আইনে ইয়ে করার জন্য, ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কিন্তু উনি বা ওনার যিনি মন্ত্রী আছেন করিমগঞ্জের, ইনি বাঙালির নামে কলঙ্ক কৃষ্ণেন্দু পাল, যে নিজে বাঙালি হয়ে আজকে বাংলা ভাষা শহীদদেরকে যখন অপমান করা আছে, ওনার মুখে একটু শব্দ নেই। আজকে যখন এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বিশ্বের দরবারে যিনি মর্যাদা পেয়েছেন, যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 1905 ইংরেজিতে গীতাঞ্জলি কবিতার একটা পংক্তি ছিল যে ও আমার সোনার বাংলা আমরা তোমায় ভালোবাসি। আজকে সেই পংক্তিটা বলার জন্য একজন বাঙালি হয়ে আমরা গর্বের সহিত রবীন্দ্রনাথের আমরা কবিতা পড়ি। আজকে গোটা ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারিত। আজকে সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত 1905 ইংরেজিতে হয়েছিল, বাংলাদেশ গঠন হয়েছে 1971 ইংরেজিতে। বাংলাদেশে যদি এটা রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত হয়ে থাকে, সেটা আমাদের গর্বের ব্যাপার যে আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানকে ওনারা রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত বানিয়েছেন। 2014 ইংরেজিতে যখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে এসে ব্রিগেডে এসে যখন নরেন্দ্র মোদী যখন ওনার বক্তব্যের শুরুতে সেই পংক্তিটা বলেছিলেন, ও আমার সোনার বাংলা আমরা তোমার ভালোবাসি, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কি সৎসাহস আছে যদি করিমগঞ্জে যদি কংগ্রেস কর্মীর উপর যদি ব্যবস্থা নেওয়া হয় দেশদ্রোহী হিসাবে, তাহলে প্রধানমন্ত্রীর উপর দেশদ্রোহী ব্যবস্থা নিতে হবে। শনিবার বিক্ষোভকারীরা শ্রীভূমি শহরের শম্ভু সাগর পার্ক থেকে মিছিল করে শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। চুতিয়াদের জাতীয়করণের দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম দাবি ছিল জনজাতিকরণ প্রদান করা। শ্রীভূমি জেলার চুতিয়া সম্প্রদায় বর্তমান সরকারের উপজাতিকরণের দাবিতে মনোযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করতে বাধ্য হয়েছে তারা তাদের ন্যায্য দাবি পূরণের দাবিতে শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদীর কাছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি হিফজুর রহমান বড়ভূঁইয়ার প্রতিবেদন।
আমি আজি গোটেই অসমতে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে। গোটেই অসমত বিভিন্ন জিলাত আজি এই একেধৰণে পালন কৰা হৈছে। আমাৰ চুতীয়াসকলক জনজাতিকৰণ দিম বুলি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিও আজিলৈকে আমাক চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আছে। বিগত কংগ্ৰেছে 15 বছৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ চলাই যোৱাৰ পিছতো বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ আগতে 6 মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ জনজাতিকৰণ দিম বুলি কৈছিলে, তথাপি আজিলৈকে জনজাতিকৰণ নিদিলে, দিয়া নাই। এতিয়ালৈকে আমি দাবী জনাইছোঁ আজি এই আৰু 3-4 মাহ আছে, 3-4 মাহৰ ভিতৰত যদি আমাৰ জনজাতিকৰণ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি বৃহত্তৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন চুতীয়া জাতি সন্মিলন তথা জিলা সন্মিলন, যুৱক ছাত্ৰ সকলোৱে আমি একত্ৰিত হৈ মহিলা সন্মিলন একত্ৰিত হৈ আমি আজি এই কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ আহিছোঁ। যিহেতু আমাৰ প্ৰাপ্য দাবী, যিহেতু আমাৰ আজি জন্মলগ্নৰ পৰা আমি ভূমিপুত্ৰ চুতীয়া আৰু আমাৰ জনজাতিকৰণ লাগিবই। যিকোনো প্ৰকাৰে আমি চৰকাৰক বাধ্য কৰাব লাগিব যেন আমাক জনজাতিকৰণ দিবলৈ বুলি। ইয়াৰ উপৰিও আমি বিভিন্ন সময়ত আমি প্ৰতিবাদ জনাই আহিছোঁ, তথাপি চৰকাৰে আমাক আওকাণ কৰি আছে, আমাক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। আমি চৰকাৰক আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, এতিয়াও সময় আছে, দি দিয়ক, নহ'লে অহা ইলেকশ্যনত, যিহেতু 2026 বিধানসভা ইলেকশ্যন হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সদৌ চুতীয়া জাতি সন্মিলন বা সদৌ চুতীয়া যি আমাৰ জনসংখ্যা আছে বিভিন্ন জিলাত, সকলোৱে আমি চৰকাৰ বিৰুদ্ধে যাবলৈ বাধ্য হ'ম। ছাত্র সমাজের শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত 7 দফা দাবির ভিত্তিতে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন SFI এর ডাকে 1 নভেম্বর শ্রীভূমি শহরের জেলা আয়ুক্তের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন SFI সদস্যরা। প্রতিনিধিত্বমূলক এই বিক্ষোভে শতাধিক ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রছাত্রীরা SFI এর সাদা পতাকা ও 7 দফা দাবি সম্বলিত প্লেকার্ড হাতে কালীবাড়ি রোড থেকে মিছিল করে বিক্ষোভস্থলে পৌঁছান। তাদের দাবিগুলির মধ্যে ছিল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা, হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলগুলিতে পঠিত বিষয়গুলির বিষয় শিক্ষক নিয়োগ করা, বিশাল অঙ্কের ভর্তি ফি, পরীক্ষা ফি কমিয়ে গরিব ছাত্রছাত্রীদের নাগালের মধ্যে আনা, উচ্চ হারে শিক্ষা মাসুলের জন্য ড্রপ আউট বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহারে ব্যাক ও মাসুল দিয়ে পূর্ণ মূল্যায়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরীক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ হওয়ার বাস্তবতা তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া, অনুসূচিত স্কলারশিপ সহ সমস্ত প্রকার বন্ধ হওয়া স্কলারশিপ চালু করা, শিক্ষার বাণিজ্যিকরণ বন্ধ করা, শ্রীভূমি জেলার উচ্চশিক্ষা ভর্তি CUET কুয়েট পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা, রাজ্য সরকারি নিয়োগে বরাক উপত্যকায় স্থানীয় প্রার্থীদের বঞ্চনা বন্ধ করা, সবার জন্য সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা ইত্যাদি। এই দাবিগুলো পূরণের জন্য প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। SFI একদিকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেয়, অন্যদিকে পড়াশোনার প্রতিবন্ধকতাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শেখায়। ছাত্রছাত্রীদের এই শিক্ষার প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে, পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হবে, পরিবারের অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা বুঝতে হবে, অভিভাবকদের পাশে দাঁড়াতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিক্ষোভ শেষে 7 দফা দাবি সম্বলিত স্মারকপত্র অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্তের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি দাবিগুলির বিবেচনার আশ্বাস দেন। নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি হিফজুর রহমান বড়ভূঁইয়ার প্রতিবেদন। জেলা কমিটির থেকে আমরা ডিসি স্যারের কাছে একটা মেমোরেন্ডাম দিতে আইছি। আমরা 7 দফা দাবিতে মানে দাবির ভিত্তিতে দিতে আইছি। আর এখানে হইল যে আমরা দাবির মধ্যে প্রথম দাবি করে আমরা সব স্কুল কলেজের মধ্যে মানে টিচার্স মানে অ্যাপয়েন্ট করতে লাগবো, যতটা ভ্যাকেন্সি আছে সব কিছুতে। তারপরে হইল গিয়ে যে আমাদের ফিজগুলো যত ফিজগুলো আছে সবগুলো একটু কম মানে নিয়মিত করতে হইব। আর আমরা 3 নম্বর দাবি হইল গিয়ে যে রিইভ্যালুয়েশনের যেটা আমরা রিইভ্যালুয়েশন ম্যাটার যেটা আমরা রিইভ্যালুয়েশনে পাঠানোর পরে আমাদের যেটা ব্যাগটা যেটা ছুটিয়ে যায়, এটা তো আগেই আমরা ছুটার কথা ছিল, মানে যেটা মানে কিছু স্টুডেন্টসের আমরা দেখি যারা ব্যাগ লাগছে, তারপরে তারা রিইভ্যালুয়েশনে পাঠানোর পরে তারা ব্যাগটা ছুটিয়ে আইছে, বাট এটা তারা আগে তারা ফেল আসছিল। তো এটা আর কি এটার উপরে একটা তদন্ত করা দরকার যে মানে এটা পরে তারা ব্যাগটা ছুটি যায়, এরপর আগে তারা ব্যাগ লাগানো থাকে, এরপরে ভাস্ট অ্যামাউন্টে ব্যাগ লাগানো থাকে। এটা কেন অতটা স্টুডেন্টের অত ভাস্ট অ্যামাউন্টে ব্যাগ কেন? তারপরে হইলো গিয়ে যে আমরা সিউইটির একটা সেন্টার হওয়া দরকার আমাদের করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে।
শিলচরের সেন্ট ক্যাপিটানীয় স্কুলে শনিবার পালিত হলো প্রতিষ্ঠানের 25 বছরের রূপান্তর জয়ন্তী। সকাল 7টায় এক বর্ণাঢ্য র্যালির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়, যেখানে ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও অভিভাবকরা যোগ দেন। র্যালিটি স্কুল থেকে শুরু হয়ে শিলচর মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত গিয়ে পুনরায় স্কুলে ফিরে আসে। প্রিন্সিপাল সিস্টার অর্পিতা পুন্নাথাম উদ্বোধন করে বলেন, এই র্যালির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ জাগাতে চাই। 2000 সালে প্রতিষ্ঠিত সেন্ট ক্যাপিটানীয় স্কুল সিস্টার্স অফ চ্যারিটি সংস্থার অধীনে পরিচালিত এবং বর্তমানে সিবিএসই স্বীকৃত ক্লাস 1 থেকে 12 পর্যন্ত পাঠদান করছে। র্যালির পর স্কুলে অডিটোরিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, যেখানে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা স্মৃতিচারণ করেন। প্রিন্সিপাল জানান, জয়ন্তী উপলক্ষে নানা সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। নর্থ ইস্ট নিউজের প্রতিনিধি অমল ঋষির প্রতিবেদন। Very good morning and happy Jubilee to one and all. We are at this Jubilee year. St. Capitanio School is about to celebrate the conclusion of the Silver Jubilee of our institution. 2020 we have started, therefore 2025 is our Jubilee. For the Jubilee, the conclusion of Jubilee will be the 13th of November. For that we have organized many activities. As a culmination of one activity was today's rally. We included our parents, teachers and the neighborhood students and the neighborhood family. And I am grateful to all the Capitania family as well as our parents who has worked in collaboration with us and made this Jubilee a successful one. Allah kuch mane? Yeah, we have a vision of that is a vision of St. Bartholomew Capitania, who is the foundress. She received this vision from her Lord Jesus Christ because she experienced the immense love of God in her life. So she thought of sharing that love with the fellow beings. After her example, we too are sharing that love of God through the education of our students. The students are the future of our nations. If the students receive value and proper education and guidance, they can be the leaders of our country. That is our vision and our mission, to inculcate these values of our Lord and of our Bartholomew to the students, mainly of honesty, sincerity and love for the poor and the marginalized. Our students are very capable and talented. We want that talent should be used for the service of the humanity. So we are seeing that many of our alumni is helping the people through their service. That is our pride, that is our joy. কাছাড় জেলার হাতিছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের 723 নম্বর রূপাছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হলো প্রধান শিক্ষক কাজল কুমার দাসের আবেগঘন বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। দীর্ঘ 15 বছর পর শিক্ষকতা জীবন শেষে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়টি একটি প্রত্যন্ত বাগান এলাকায় অবস্থিত। একসময় এখানে কোনো সেতু ছিল না এবং এখনো সড়ক ও নেটওয়ার্ক যোগাযোগের সমস্যার মুখোমুখি। তবুও কাজল কুমার দাস প্রতিদিন স্কুলে আসতেন, এমনকি জলের মধ্য দিয়ে এসে পাঠদান করাতেন, যা স্থানীয়দের কাছে অনুপ্রেরণার গল্প হয়ে আছে। আয়োজকরা প্রাথমিকভাবে অনুষ্ঠানটি পরীক্ষাগৃহে করার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকের ভিড় এত বেশি হওয়ায় অনুষ্ঠানটি বাধ্য হয়ে স্কুলের খোলা মাঠে স্থানান্তর করা হয়। এদিন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষক প্রেমাংশু শীল। অনুষ্ঠানের নেতৃত্বে ছিলেন বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক হামিদুল ইসলাম এবং সহকারী শিক্ষক সুশান্ত দত্ত। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সিআরসিসি সুদীপ শেখর রায়, স্থানীয় জিপি সভানেত্রী কল্যাণী কুর্মী, ওয়ার্ড মেম্বার রাজেশ্বর উরাং সহ
এলাকার বিশিষ্টজনেরা অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষার্থীরা লোকনৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরে। এক অভিভাবক বলেন, স্যার শুধু একজন ভালো শিক্ষকই নন, আমাদের সন্তানদের পথ প্রদর্শকও ছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি নানা কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে তিনি উৎসাহ দিতেন। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সভাপতি স্মৃতিচারণা করে বলেন, স্যার ছাত্রছাত্রীদের খোঁজ খবর রাখতেন নিজের সন্তানের মতো। কেউ স্কুলে না এলে বাড়িতে গিয়ে খবর নিতেন। প্রতিকূল পরিবেশও কখনো দায়িত্ব থেকে সরে আসেননি। বিদায়ী শিক্ষক কাজল কুমার দাস বলেন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পথে এগিয়ে দিতে সর্বদা চেষ্টা করেছি। কর্মজীবনে কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আজকের ভালোবাসা আমার জীবনের অমূল্য স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে তাকে সম্মাননা স্মারক, উত্তরীয় ও বিভিন্ন উপহার প্রদান করে সম্মান জানানো হয়। বিদায়ী মুহূর্তে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের চোখের জলে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ভিজিয়ে তুলেন। নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি হিফজুর রহমান বড়ভূঁইয়ার প্রতিবেদন। 2009 নভেম্বরে আমাকে ট্রান্সফার করা হয় এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাসপেনশন যাওয়ার পর। তো আমি প্রথমে খুব ভয় করতাম। আমার অফিস স্যারেরও জানা রূপাছড়া সম্বন্ধে, একটা স্কুলের হেড টিচার সাসপেনশনে যাওয়া সাংঘাতিক বড় কথা। আমরা মনে মনে ভাবতাম যে লোকগুলো কি জানি কীরকম, ওইটাই চিন্তা হতো। কয়েকদিন পরে আমার নামে অর্ডার আসে আমাকে জয়েন করতে হবে এখানে। প্রথম দিন যখন আসলাম ওইখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, ওই যে দেখেছেন একটা ভাঙা স্কুল, জরাজীর্ণ, কিচ্ছু নেই, নেই কোনো আসবাবপত্র, নেই রান্নাঘর, নেই রান্নাঘরের বাসনপত্র। আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। কিন্তু কি করব, চাকরি তো আমাকে করতে হবে। আমার আমলে প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমার চৈতন্যদা, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ওনাকে নিয়ে ব্যাংকে গেলাম, আমার নাম পরিবর্তন করলাম, বই এন্ট্রি করে দেখলাম ওই আমার পিছনের বিল্ডিংটা 2,30,000। আমি ওনারই সহায়তায় ওই বিল্ডিংটি নির্মাণ করি। সরকার তরফ থেকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমার সিআরসি জানেন বছরে 25,000 টাকা দেওয়া হয়। ওই টাকাগুলো আবার বিভিন্ন খাতে খরচ করার জন্য, যে কোনো এক ধরনের খরচ আপনি দেখাতে পারবেন না। তো আমি কি করলাম, আমার খরচ আমার মতে। আমার স্কুলে কিচ্ছু নেই, রান্নাঘরে আসবাবপত্র কিছু কিছু কিনলাম, কিছু কিছু ডেস্ক বেঞ্চ বানালাম। ওইভাবে আমার চলতে থাকে। ওই স্কুল বিল্ডিংটা নির্মাণ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার আসে রান্নাঘর। আমি পিছনে রান্নাঘর নির্মাণ করলাম। রান্নাঘর বানানোর সঙ্গে সঙ্গে আবার গার্লস টয়লেট, ওটাও আমি আপনাদের আমার চৈতন্যদার সহায়তা করেছি। আমার কোনো অসুবিধা হয় না। এতে মনে মনে চিন্তা করেছি দোষ আমাদের শিক্ষক সমাজের, পাবলিকের কোনো দোষ নেই। 2014-তে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ হয়। প্রথমে আমার জীবনে আসে হামিদুল ইসলাম, দাদাও এসেছিলেন। হামিদুল ছিল খুব ছোট, আমার দায়িত্ব একটু বেড়ে যায়। আমার মনে হয় শালচাপড়া ব্লকের মধ্যে হামিদুল ছিল সবচেয়ে ছোট শিক্ষক, ওটা আমার মনে হয়। দাদা আমাকে হাত ধরে বলেছিলেন, ছেলে আপনার, দোষ গুণ দেখাশোনা সব আপনার। ওই দিন থেকে আমার দায়িত্ব একটু বেড়ে গেল। তখন তো ব্রিজ নেই, নদীতে গামছা পরে আসতাম, দাদা জানা আছে পয়লা দিন দেখেছিলেন। নদীর পাড়ে আসেই আমি হামিদুলকে ওই রকম ধরতাম হাতে, কি জানি ও রাস্তা টপকে নদীতে চলে যায়। ওই রকমই আসা, আমি অনেক স্বস্তি পেলাম পড়াশোনার ব্যাপারে। 2017-তে আমার স্কুলে আরেকজন শিক্ষক এসে, সুশান্ত দত্ত মহাশয়, ওরা দুজনেই খুব ভালো। এইভাবে চলতে থাকে। বলতে পারবো না আপনাদেরকে, কালকে ছুটির সময় কয়টি বাচ্চা এসেছে, ওরা আমাকে এসে বললো, স্যার আপনি শনিবার থেকে আসবেন না? না, কেন আসবেন না? এই কেন কথাটি জবাব দেওয়ার মতো আমার উত্তর নেই ওদের কাছে। দাদা আপনি আমার হাত ধরে বলেছিলেন আমার হামিদুলকে দেখবেন আপনি, আজকে আমার হামিদকে আপনার কাছে সমঝে দিলাম। সংবাদ শেষ করার আগে আরো একবার দেখে নেই আজকের সংবাদ শিরোনাম। ডাক্তার ভূপেন হাজারিকার মৃত্যু বার্ষিকীতে 5,000 কণ্ঠে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবে শিলচর। 19
ভাষা শহীদদের অপমানকারী মুক্তেশ্বর ক্যাম্পরায় কেন গ্রেপ্তার হচ্ছে না, প্রশ্ন কংগ্রেস নেতা অভিজিৎ পালের। শ্রীভূমি শহরে 13 দফা দাবিতে চুতিয়া সম্প্রদায়ের বিশাল গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত। 7 দফা দাবিতে এসএফআই এর মিছিল ও জেলা আয়ুক্তকে স্মারকপত্র প্রদান শ্রীভূমিতে। এসএসসি নেটওয়ার্কে 24 ঘন্টা নর্থ ইস্ট মিডিয়ায় বিভিন্ন সংবাদ, সঙ্গীত, নৃত্য, আসন, ক্রীড়া, চলচ্চিত্র, বিনোদনমূলক বিভিন্ন বিষয় প্রচারিত হয়ে থাকে। আপনাদের যে কোনো বিজ্ঞাপন, সংবাদ, সঙ্গীত ইত্যাদি প্রচারের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। এসএসসি নেটওয়ার্কের পাশাপাশি সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব ও ফেসবুকে নর্থ ইস্ট নিউজ বাংলা নামের পেজেও আমাদের সংবাদ প্রচারিত হয়ে থাকে। সেখানে কমেন্টের মাধ্যমে আপনার মোবাইল ফোন নাম্বার তুলে ধরুন, আমাদের প্রতিনিধি আপনাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি অন্যান্য স্থানের বিশেষ কিছু খবরের জন্য দেখতে থাকুন নর্থ ইস্ট নিউজ। ধন্যবাদ।